गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी 21 तारिख बुधवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। निवेशक सम्मेलन में राज्य 1,67,000 कोटीर प्रतिश्रुति। 2025 डिसेम्बर रे हैदराबाद एवं 2026 जनवरी रे कोलकाता अनुष्ठित होइतिला ओडिशा निवेशक सम्मेलन। दुईटी जाक सम्मेलन रे मोट 123 कंपनी लीडर अंशग्रहण करथिले। उभय सहर रे होइतिबा सम्मेलन जरिया रे राज्य को 1,67,000 कोटी टंकार निवेश प्रतिश्रुति मिलिछि। एहा माध्यम रे 1,46,000 नियुक्ति संभावना सृष्टि हेबो। राष्ट्रीय विजन पूर्वोदय सहित समांतराल भावे 2036 सुधा समृद्ध ओडिशा लक्ष्य धार्य होइतिबा कहिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ग्लोबल कनेक्टिविटी पई ओडिशा रे पारादीप, धामरा, गोपालपुर, बाहुडा एवं इंचुड़ी, सुवर्णरेखा आदि प्रमुख बंदर रही। दक्ष मानव संबलर आवश्यकता को दृष्टि रखी राज्य सरकार भुवनेश्वर, संबलपुर एवं ब्रह्मपुर रे आउ 3टी विश्वस्तरीय दक्षता केन्द्र स्थापन करेंगे। ट्रम्प पोस्ट कले अमेरिका मैप ग्रीनलैंड, कनाडा, वेनेजुएला को कब्जा। ग्रीनलैंड को कब्जा करने को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बार बार धमक दे चली। धमक भितर ट्रम्प ग्रीनलैंड विवाद को आहरी बढ़ाई। निज सोशल मीडिया अकाउंट रे एक विवादीय पोस्ट करिसेंती। से पोस्ट करिथिबा फोटो रे ग्रीनलैंड, कनाडा एवं वेनेजुएला को अमेरिकार अंश देखाइछंती। फोटो रे कनाडा एवं ग्रीनलैंड को अमेरिकीय पताका भली लाल, धला एवं नील रंग रे रंगीन करा जायछि। व्हाइट हाउस रो ओभाल ऑफिस रु यहाको जारी करा जायछि। ए पोस्ट देखि अमेरिकार सहयोगी यूरोपीय देशगुड़िक असंतोष व्यक्त करिसेंती। ट्रुथ सोशल रे पोस्ट होइतिबा ए मानचित्र एआई द्वारा बना जाइथिबा जणा पडुछि। फोटो रे ट्रम्प को सह यूरोपीय नेता माननकु मध्य देखिबाकु मिलिछि। इतिमध्ये रे अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन डिफेंस कमांडर एक सेना विमान ग्रीनलैंड को पठाइछि। ए विमान पिटुफिक स्पेस बेस रे पहुंचिबो। रूस देला जवाब, ग्रीनलैंड डेनमार्कर अंश नुहे। ग्रीनलैंड को नहीं रूस बड़ बयान देइछे। ग्रीनलैंड आखपाखरे सृष्टि होइतिबा राजनीतिक स्थिति उपरे नजर रखा जाइतिबा रूस विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव कहिसंती। से कहिसंती रूस एवं चीन ग्रीनलैंड कब्जा पई कोनोसी योजना करिनांती। ए बाबदरे वाशिंगटन को कोनोसी प्रमाण मिलेनी। अमेरिका भल भाबे जानिछि रूस ग्रीनलैंड उपरे कोनोसी प्रकार नियंत्रण चाहुनी कि ग्रीनलैंड रे हस्तक्षेप करिबा लागि रूसर कोनोसी योजना नाही। ग्रीनलैंड प्राकृतिक भाबे डेनमार्क किंबा नॉर्वेर अंश नुहे। एहा एक औपनिवेशक विजय मात्र। सामरिक मेंटो नाटो द्वारा ही ग्रीनलैंड उपरे निष्पत्ति निया जिबा उचित। नाटो एबे गंभीर चैलेंज दे गति करुछि बोली लाव्रोव कहिसंती। सुप्रीमकोर्ट को टिप्पणी, कुकुर को खुआउथिबा लोक दायी। बुला कुकुर कामुड़ा मामला रे सुप्रीमकोर्ट मंगलवार कड़ा टिप्पणी देइछंती। बुला कुकुर कामुड़ारे काहाको आघात लागिले किंबा काहारी मृत्यु घटिले पौर परिषद सह कुकुर को खुआइथिबा लोकंकु दायी करा जाय पारिबो। सेहिपरि गत शुणाणी बेले दिया जायथिबा टिप्पणी को मजा न भाबी गुरुतर सह नेबाकू सुप्रीमकोर्ट कहिथिले। कुकुर मामला रे उत्तरदायित्व स्थिर करिबारे शीर्ष अदालत पछघुंचा देव नहीं। प्रशासन विफलता मध्य सामना को आसीथिबा जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एनवी अंजरिया खंडपीठ कहिथिले प्रथमे व्यक्तिगत पक्षर दलील शुणाजिबो एवं परे राज्यगुड़ी को आउ गोटे दिन सुजोग दियाजिबो बोली प्रकाश करथिले। बुला कुकुर प्रसंग रे पूर्वतन केंद्रमंत्री मानेका गांधी अभिमुख्य रे मध्य सुप्रीमकोर्ट प्रश्न उठाइछंती। सबरीमाला सुना चोरी मामला 3 राज्य रे 21 ठिकाणारे ईडी चढ़ाऊ। केरल सबरीमाला मंदिररू सुना चोरी मामलारे प्रवर्तन निर्देशालय तथा ईडी बड़ कार्यानुष्ठान नेइछे। मनी लॉन्ड्रिंग जांच अधीन रे केरल, कर्णाटक और तमिलनाडुर प्राय 21 ठिकाणारे एक केंद्रीय एजेंसी चढ़ाऊ करिछि। एही कार्यानुष्ठान रे मुख्य अभियुक्त पुनीकृष्णन पोट्टी एवं त्रभणकोर देवस्वम बोर्ड तथा टीडीपी रो अध्यक्ष ए पद्म कुमार को बेंगालुरु स्थित बासभवन मध्य सामिल रही। सूचनायोग्य सुना चोरीर चेर 1998 रु 1999 पर्यंत लंबिछि। से समय उद्योगपति विजय माल्य 30.3 केजी सुना एवं 1900 केजी तंबा दान करथिले। मंदिर गर्भगृह रे थिबा कबाटरे सुना चढ़ाइबारे एहा व्यवहार करा जायथिला। 2019 रे मंदिरर मरामती नाम रे एक घरोई कंपनी को 42.8 किलोर सुना चादर थिबा मूर्ति दिया जायथिला। मात्र फेराइबा परे 4.5 केजी ओजन कम हेबारु विवाद आरंभ होइतिला। फ्रांस मद उपरे 200% शुल्क लगाइबाकू ट्रम्प को धमक। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं सहयोगी राष्ट्र फ्रांस तिक्तता बढ़ाई। से फ्रांस रो मद एवं सांपेन उपरे 200% शुल्क लगाइबाकू धमक देइछन्ते। गाजा शांति बोर्ड रे सामिल हेबाकू ट्रम्प को निमंत्रण को फ्रांस प्रत्याख्यान करिथिला। ट्रम्प कहिसंती जे आमे फ्रांस राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोन को
କମିଟିରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, କାରଣ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦ ଛାଡ଼ିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଦ ଓ ସାମ୍ପେନ୍ ଉପରେ 200% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରେ, ତେବେ ମାକ୍ରନ୍ ଯୋଗଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କ ଏକ ମେସେଜର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଟ୍ରମ୍ପ ଲିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମେସେଜରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ G7 ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବୈଠକକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ଡେନମାର୍କକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ମାକ୍ରନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମୋହକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଦେଶକୁ ଦଖଲ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ନାଟୋ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍କ ରୁଟେଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାଭୋସରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶଙ୍କ ସହ ପୃଥକ ଭାବେ ବୈଠକ କରିବାକୁ ରୁଟେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଏହି କ୍ଷମତା କେବଳ ଆମେରିକା ପାଖରେ ରହିଛି। ଭାଷଣ ଦେବାବେଳେ ଦେଶର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କଲେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଶାସକ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରାଇଛନ୍ତି। ସଭା ମଞ୍ଚରୁ ହିଁ ସେ ଦେଶର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର କିମ୍ ୟୋଙ୍ଗ ସୋଙ୍ଗ ମେସିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଚାନକ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହୋକୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସମାଲୋଚନା ବି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଟାଣିପାରିବ, ଛେଳି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ପଳାଇ ଯିବାକୁ କିମ୍ କହିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ୟାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହୋ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ମେସିନ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହି ମେସିନାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। 26/11 ଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଛି ଲସ୍କର, ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ତାଲିମ। 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଆଉ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର ଏ ତୋଇବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଲସ୍କର ଓ ତାର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ PMML ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳବାହିନୀ ବା ୱାଟର ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାହିନୀରେ ସାମିଲ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ, ପେସାଦାର ପହଁରା ତାଲିମ, ହାଇସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ଚଳାଇବା, ପାଣି ତଳ ଅପରେସନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସଞ୍ଚାଳନ ଆଦି ବାବଦରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲସ୍କର ନେତା ହରିଶ ଦାର ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତଦାରଖ କରୁଛି। 135 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ, କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ରାଜ୍ୟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟର ରହିଛି। ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ ପରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରିବ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସକୁ CBI ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ JB ପର୍ଦିୱାଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅପରାଧର ଯାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁଲିସ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏକ ବିଶେଷ ରାଙ୍କର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଗମ୍ଭୀର ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ DGP ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ ନିଲମ୍ବିତ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ହୋଇଥିଲା ଭାଇରାଲ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସିଭିଲ ଲାଇଟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର DGP ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ DGP ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସିଦ୍ଧରମୟା ସରକାର ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ DGP ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଭିଡିଓକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସେ ଗତକାଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ G ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ। AI ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
অভিভাষণ ন দেই বিধানসভা ছাড়ি পଳାଇଲେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ହାଇଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର୍.ଏନ୍. ରବି ପୁଣି ଥରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇ ଅଭିଭାଷଣ ନ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଭଳି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାମିଲ ଗୀତ ପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବଜାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ଅପ୍ପାବୁ ଏଥିପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରବି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଷଣ ନ ପଢ଼ି ବିଧାନସଭା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଷଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଯିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଏଆଇଡିଏମ୍କେ ନେତା ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବାହାରେ ଶାସକ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ବିଧାନସଭାକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ବରଫ ଝଡ଼ ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ 100 ଗାଡ଼ି। ଆମେରିକାର ମିଚିଗାନ ପ୍ରଦେଶରେ ବରଫ ଝଡ଼ ତୁଷାରପାତ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଧରଣର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୋମବାର ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ହାଇୱେରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଡ଼ି ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ 30ରୁ ଅଧିକ ସେମି ଟ୍ରେଲର ଟ୍ରକ୍ ଫସି ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମିଚିଗାନର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରାପିଡ୍ ସହରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ହାଇୱେରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବରଫ ଝଡ଼ ଲାଗି ଚାଳକମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ଖାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସିରିଆ ଜେଲରୁ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ 1500 ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ କଏଦୀ। ସିରିଆର ସଦାଦି ଜେଲରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ 1500 କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିରିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଦାବି କରିଛି। ସିରିଆ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଏଦୀ ଫେରାର ହେବା ପରେ ସେନା ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସହରର ଆଖପାଖକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଥିବା 81 ଜଣ କଏଦୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। କଏଦୀ ଯେଉଁ ଜେଲରୁ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ତାହା ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା। ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ଜାଣିଶୁଣି କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ଓ ସିରିଆ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏବେ ରୁକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ସମ୍ମତି ଦେଇଛି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ନିତିନ ନବୀନ। ସେ ମୋ ବସ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ, କହିଲେ ମୋଦି। ନିତିନ ନବୀନ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜେପିର ଦ୍ୱାଦଶତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ସହିତ ନିତିନ ବିଜେପିର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ନିତିନଜୀ ମୋର ବସ୍ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ। ଏବେ ସେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟର ଆକଳନ କରିବେ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଦଭାର ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ନିତିନ ଦିଲ୍ଲୀର ବାଲ୍ମୀକି ମନ୍ଦିର, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବଙ୍ଗଲା ସାହିବ ଯାଇଥିଲେ। ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନୋଟିସ୍, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କର। ମାଘ ମେଳାରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳକୁ ରଥରେ ଯିବାକୁ ନ ଦେବା ପରଠାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷପୀଠ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ 3 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମାଘ ମେଳା ପ୍ରଶାସନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅସଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ରାତି 12ଟାରେ କାନୁନଗୋ ଅନିଲ କୁମାର ମାଘମେଳା ସ୍ଥିତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଏହା ନେବାକୁ ମନା କରି ସକାଳୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସକାଳେ ଅନିଲ କୁମାର ପହଞ୍ଚି ଫାଟକରେ ନୋଟିସ୍ ଲଗାଇ ଆସିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦବୀକୁ ନେଇ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ଓ ବାସୁଦେବାନନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ରହିଛି। ଏବେ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ବିଏମ୍ସି ମେୟର ପଦ ଦାବି କଲା ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଶିବସେନା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ପୁଣି ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମତାସୀନ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟରେ ରହି ସେ ନିଜ ଦଳ ଶିବସେନା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ପଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 23 ତାରିଖରୁ ଶିବସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାଳ ଠାକରେଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଶିବସେନାରୁ ଜଣେ ମୁମ୍ବାଇର ମେୟର ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଶିବସୈନିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏପରି କହି ସେ ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ଜିତିଥିବା ବିଜେପି ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜନାଦେଶ ବିରୋଧରେ ଯିବା ଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିନ୍ଧେ କହିଛନ୍ତି। ଶିବସେନା ଏବଂ ବିଜେପି ଏକାଠି ହୋଇ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୌର ନିଗମରେ ଶିବସେନା ଏବଂ ବିଜେପି ଏକାଠି ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେଠାରେ ମହାୟୁତିର ମେୟର ହେବେ ବୋଲି ସିନ୍ଧେ କହିଛନ୍ତି।
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାଷଣ ପଢ଼ିଲେନି କେରଳ ରାଜ୍ୟପାଳ। ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି କେରଳ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକର ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଶେଷ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟ ବିଜୟନ୍ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାଷଣ ପଢ଼ିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ବିଜୟନ୍ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଭାଷଣର କିଛି ଅଂଶକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଭାଷଣର ସେହି ଅଂଶରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିତ୍ତୀୟ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ କେରଳ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ରାଜଭବନରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ବାଚସ୍ପତି ଏଏନ୍ ଶମଶେର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୀକାରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକଭବନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭାଷଣରୁ କିଛି ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟକୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆସାମରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା, ବୋଡୋ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ। ଭିଡ଼ ହତ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆସାମର କୋକ୍ରାଝରରେ ଭୟଙ୍କର ହିଂସା ହୋଇଛି। ବୋଡୋ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଘର ଓ କରିଗାଁଓ ପୁଲିସ ଚୌକିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଟାୟାର ଜାଳି କରିଗାଁଓ ନିକଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜାମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସୋମବାର ରାତିରେ କରିଗାଁଓ ପୁଲିସ ଚୌକି ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ 2 ଜଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। କାର୍ରେ ବୋଡୋ ସମୁଦାୟର 3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଖପାଖ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଡ଼ରେ କାର୍ରେ ଥିବା ଜଣେ ବୋଡୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ହିଂସା ଲାଗି ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ନାସାର ଆର୍ଟେମିସ୍ 2 ମିଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ କରୁ? ତେବେ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ନାସା ଏହାର ଐତିହାସିକ ଆର୍ଟେମିସ୍ 2 ମିଶନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନାମକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ସଂଗୃହୀତ ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ମେମୋରି କାର୍ଡରେ ସେଭ୍ କରାଯାଇ ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶଯାନରେ ରଖାଯିବ। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ନାସାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ମାଗଣାରେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ମିଳିବ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 21 ରହିଛି। ଫୋନ୍ପେ ଆଇପିଓକୁ ସେବିର ମଞ୍ଜୁରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଇପାରେ ଲିଷ୍ଟିଂ। ୱାଲମାର୍ଟ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରମୁଖ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଫୋନ୍ପେ ଏହାର ଆଇପିଓ ପାଇଁ ବଜାର ନିୟାମକ ସେବି ଠାରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପେପର ଦାଖଲ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଇପିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଫର ଫର ସେଲ୍ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂତନ ସେୟାର ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ବରଂ ୱାଲମାର୍ଟ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏବଂ ଟାଇଗର ଗ୍ଲୋବାଲ ଭଳି ପୁରୁଣା ନିବେଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 10% ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିବେ। କମ୍ପାନୀ ଆଇପିଓ ମାଧ୍ୟମରେ 11,000ରୁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ରହିଲେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଫୋନ୍ପେ ସେୟାର ବଜାରରେ ଲିଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରେ। ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ, ସେନ୍ସେକ୍ସ 1065 ପଏଣ୍ଟ ତଳେ, ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ। ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ, ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଭଳି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଓ ନିଫ୍ଟି 1%ରୁ ଅଧିକ ଖସିଛି। ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ 1065.71 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 82,180.47ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି 353 ପଏଣ୍ଟ ଖସି 25,232.50ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା 7 ପଇସା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ 90.97ର ସର୍ବନିମ୍ନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର କାରବାରରେ ଇଟର୍ନାଲ, ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ସନ୍ ଫାର୍ମା ଭଳି ସେୟାରଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ରେ କେବଳ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଭରେ ରହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଏସୀୟ ତଥା ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 1.5 ଲକ୍ଷ ମୁହାଁ ସୁନା, ଦିନକରେ ରୂପା ବଢ଼ିଲା 22,000 ଟଙ୍କା। ବଜାରରେ ନୂଆ ଦରରେ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 3,540 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 1,49,780 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 3,250 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 1,37,300 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବଳ ଡଲାର, ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ସୁନା କ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ଦର ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ରୂପା ଦରରେ ଦିନକରେ 22,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ରୂପା କିଲୋ 3,40,000 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି।
राज्य सोलार मॉड्यूल कारखाना करिबो सीईएससी। सीईएससी ग्रीन पावर राज्य में सोलार सेल एवं मॉड्यूल कारखाना बसाइबो। एने कंपनी ओडिशा सरकार एमयू करिछे। राज्य में एक क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग हब बसाइबाकू एहा योजना रखिछे। ए प्रकल्प रे 3 गीगावाट सोलार सेल एवं मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रहिबो। सेहिभଳି 5 गीगावाट एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल पैक उत्पादन यूनिट एवं 60 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट मध्य बसाइब कंपनी। एहाकू सोलार मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में देशर एक प्रमुख प्रकल्प बोली कहुछि। एहा द्वारा घरोई बजार रे सोलार जंत्रांश उत्पादन एवं देशर अक्षय शक्ति लक्ष्य पूरण दिगरे योगदान देव। भारत ईयू ट्रेड डील शीघ्र घोषणा हेब जनवरी 26 रे। भारत एवं यूरोपीय संघ शीघ्र वाणिज्य चुक्ति रे सामिल हेबे। ए डील ऐतिहासिक हेबाकू जाउथिबा यूरोपीय संघर मुख्य उर्सुला भान कहिसंती। एहा द्वारा 200 कोटी लोकंक लागि नुआ बजार खोलिबो। ए देशगुड़िक विश्व जीडीपी को 25% योगदान देउछंती। उर्सुला एहाकू मदर ऑफ ऑल डील कहिसंती। डाभोस रे अनुष्ठित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बैठक रे से एहा कहिसंती। आसंता 25 रु 27 तारिख पर्यंत से भारत गस्त करिवे। 27 जनवरी रे भारत ईयू शिखर सम्मेलन रे एही चुक्ति संपर्क रे घोषणा करा जिवो। ए डील यूरोप को विश्वर सबुठु द्रुत अभिवृद्धिशील देश भारत सह कारोबार करिबारे बड़ पदक्षेप हेबाकू जाउछि बोली से कहिसंती। इलेक्ट्रोनिक्स रप्तानी रे भारतर नुआ रेकर्ड $47 बिलियन छुईला। 25 लाख निजुक्ति सृष्टि। 2025 वर्ष में भारत इलेक्ट्रोनिक्स रप्तानी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक रेकर्ड स्थापन करिछे। देशर मोट इलेक्ट्रोनिक्स रप्तानी $47 बिलियन रे पहुंची बोली केंद्र इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना देछंती। मंत्री कहिसंती जे केवल स्मार्टफोन रप्तानी प्राय $30 बिलियन आसीचे, जहाँ उत्पादन भित्तिक प्रोत्साहन योजनार सफलता जोगु संभव होईछि। वर्तमान इलेक्ट्रोनिक्स भारतर तृतीय सर्वबृहत रप्तानी सामग्री पलटिछे। 2015 तुलन में यह रप्तानी परिमाण 11 गुण वृद्धि पाइछे। एही क्षेत्र में व्यापक अभिवृद्धि जोगु देश में 25 लाख नूतन निजुक्ति सुजोग सृष्टि होईछि, जेउथिरे महिला मानक अंशग्रहण उल्लेखनीय रहिछि। एहा सहित युववर्गक दक्षता विकास एवं एमएसएमई क्षेत्र पई मध्य एहा लाभदायक साब्यस्त होईछि। WPL खेलिबारे दिया सर्वकनिष्ठ क्रिकेटर। भारत में चली महिला प्रीमियर लीग तथा WPL खेलिबारे दिया जादव सर्वकनिष्ठ क्रिकेटर होइचंती। मंगलवार मुंबई इंडियंस विपक्ष मैच खेली दिया दिल्ली कैपिटल्स पई WPL ले पदार्पण करथिले। पदार्पण मैच खेलिबा बेलकू दियांकू 16 वर्ष 103 दिन होइतिला। पूर्वरु सर्वकनिष्ठा खेलाड़ी भावे WPL खेलिबारे रेकर्ड मुंबई इंडियंस गुनालान कमलिनी नाम रही। कमलिनी 16 वर्ष 213 दिन में WPL ले पदार्पण करथिले। हरियाणा जन्मित दिया जड़े विस्फोरक टॉप ऑर्डर बैटर भावे परिचित। से मध्य सामयिक बामहाती स्पिन बोलिंग करिथांती। बीसीसीआईर चलित घरोई सीजन में से 8टी T20 मैच खेली मोट 298 रन संग्रह करिसेंती। हॉकी इंडिया लीग कलिंग लांसर्स अपराजय धारा भांगिला। हॉकी इंडिया लीग्र चलित संस्करण में वेदांत कलिंग लांसर्स प्रथम पराजय वरण करिछि। मंगलवार आइकनिक कलिंग स्टाडियम रे खेला जाइथिबा एक मैच रे सुरमा हॉकी क्लब 2-1 गोल ले घरोई कलिंग लांसर्स को परास्त करथिला। फल चलित लीग रे क्रमागत 6टी मैच जीति अपराजय रहितिबा लांसर्स विजय धारा रे ब्रेक लागिछि। पराजय सत्वे कलिंग लांसर्स प्ले ऑफ रे स्थान पक्का करसारिछि। शुक्रवार प्रथम प्ले ऑफ खेलिबाकू कलिंग योग्यता अर्जन करसारिछि। अपरपक्षे मंगलवार अनुष्ठित अन्य एक मैच रे हैदराबाद तूफान्स 3-2 गोल ले HIL गवर्निंग काउंसिल दल को हराई दैछे। तूफान्स यह तृतीय विजय थिला। तूफान्स विजय रे 2 ओडिया खेलाड़ी शिलानंद लाक्रा और अमनदीप लाक्रा गोटे लेखाएं गोल देइथिले। ऑस्ट्रेलियन ओपन सिन्नर रिबाकिना ओसाका सहज विजय। चलित ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रांडस्लाम तृतीय दिवस रे प्रथम राउंडर समस्त मैच शेष होईछि। डबल डिफेंडिंग चैंपियन जानिक सिन्नर समेत माडिसन कीज, नाओमी ओसाका, एलेना रिबाकिना प्रमुख महिला सिंगल्स टाइटल दाबीदार विजय अभियान आरंभ करिसेंती। किछि सीडेड खेलाड़ी मध्य पराजित होई विदाय नेछंती। महिला सिंगल्स प्रथम राउंड रे नवम सीड माडिसन कीज हराइथिले ओलेक्सांद्रा ओलिनिकोभांकु। 16तम सीड नाओमी ओसाका प्रथम राउंड रे संघर्ष करी आंटानिया रिजिंग हराइछंती। प्रथम सीड रिबाकिना 1 घंटा 12 मिनिट मध्य काजा जुभान को 6-4, 6-4 सेट रे परास्त करथिले। 10म सीड बेलिंडा बेंकी काटी बोल्डर को हराइथिले। पुरुष सिंगल्स प्रथम राउंड रे डिफेंडिंग चैंपियन जानिक सिन्नर युगो गास्टन विपक्ष में विजयी होइछंती।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବେ ନେହା କକ୍କର। ନିଜଠାରୁ 6 ବର୍ଷ ସାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରୋହନପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ନେହା କକ୍କରଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଏ ଦୁଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୀତିକାର ଯୋଡ଼ି ଏବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବଲିଉଡରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନେହା କରିଥିବା ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରୁ ବିରତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଲୋକେ ସମାଲୋଚନା କରିବାରୁ ନେହା ନିଜ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ଏହି ବିବାଦକୁ ନ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନେହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ବେଶୀ ଭାବୁକ ହେବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କେମିତି କରାଯାଏ ତାହା ଲୋକେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।